दर्शक बंधु एवं नकली सार जहाँकि बर्तमान चिंता बढ़ाई चाषी मानकर बालेश्वर जिला नीलगिरी अंचल नकली सार लैब रिपोर्ट रु नकली सार बिक्रीर प्रमाण मिलवा सत्वे अभियुक्तों को गिरफ्त करा जाउनी जोथिपाई कि उत्तेजना प्रकाश पाई बेगुनिया और मछुआ पंचायत रे ओरमासर एपीओ संस्था पक्षरु सीओ कृषि मित्र और एमबीके को जरिया चाषी लक्षाधिक टंका नि यूरिया पोटास और डीएपी सार प्रदान करा जायथिला हेले सही सार नकली बोली वर्तमान संदेह होइथिला ये नकली सार जितेबाला संदेह होइथिला ताकु नहीं मध्य अभियोग होइथिला जिलापाल निकट में अतिरिक्त जिलापाल निकट में अभियोग शुणाणी शिविर में एने अभियोग होइथिला चाषी माने अभियोग करथिले सार जबत करी लैब टेस्ट पाई मध्य पठा जाइथिला तो लैब रिपोर्ट स्पष्ट होइछि पोटास और डीएपी सार नॉन स्टैंडर्ड कृषि विभाग पक्षरु एपीओ संस्था विरोध में थाना रे एतला मध्य प्रदान करा जाइछि हेले एतला को 4 दिन बीती जाइथिले मध्य काहाकू गिरफ्त करा जाई नाही आ एथिपाई चाषी माने तातिछंती किए केउठू एही सार आनिथिला केउठी एपरी सार तयारी हेउछि तार तदंत करा जाउ बोली दाबी करिसंती चाषी ए संपर्क में जिलापाल एसपी और सांसदों को भी अवगत करा जाइछि तबे प्रतिक्रिया प्रकाश पाई नकली सार को नहीं एवं चाषी माने तातिछंती चाषी माने जेतेबेले अभियोग करथिले परवर्ती समय चाषर टेस्ट पाई लैब टेस्ट पाई मध्य पठा जाइथिला एवं टेस्ट रिपोर्ट आसिला जे सार नकली रही तापर जितेबाला थाना एतला दिगला अभियुक्तों को गिरफ्त करा जाउनी बा ये जो नकली सार केमिति आसिला कोठू आसिला ये सबुर तदंत करा जाउनी ताकु नहीं असंतोष प्रकाश पाई चाषी माने असंतोष मध्य प्रकाश करिसेंती प्रतिक्रिया रही सुनिबा थाना को जाई थाना अधिकारी की भेटिलु एठी आसिकी हमर सब कलेक्टर को काली भेटिलु एग्रीकल्चर ऑफिसर की भेटिलु समस्त कहले जे आमर रिपोर्ट को अपेक्षा आपर्यंत रिपोर्ट न आसी आम किसी कार्यानुष्ठान नहीं पारू ना आम से क्वेश्चन करूँ सब कलेक्टर को जे समस्त आगर तो सी कहते से दिन मानी जे हाँ मु सार देमर डीएम भी बसते आगर से आम अभियोग करूँ रेकर्डिंग में रखीलु जे बिल मागिलु से कहते हाँ सार मुझे कि कौटू बिल आनी से मुझे देवी ना मोर हायर अथॉरिटी देवी अभी से धरतु आउ परवर्ती मुहूर्त में आउ गरीब चाषी मैंने जे ठकामी शिकार न हूँ किसी मिलना आम 6 तारिख रु सार ने 10 तारिख आसी सब कलेक्टर ऑफिस ना आम वीडियो ऑफिस धारणा देते से कलेक्टर एका कहले तुम कथा बुझा जीव आज पर्यटन किसी बुझुना कि आज पर्यटन क्षतिपूरण भी आम मिलूनी से सार धरिकी बसचे गोटे गोटे क्यारी परीक्षा कर सारी से गछ नाला सब पड़ जाऊँ फुल डुप्लिकेट सार कहीकि से कम्प्लेनटा देते तो आमर से दिन ही 10 डेथ रे 10 तारिख दिन ही आम फर्टिलाइजर इंस्पेक्टर सैंपल ड्र करूँ विथ प्रेजेंस ऑफ आम एडिशनल तहसीलदार आईआईसी आम डबल्यू एडी मैडम समस्त प्रेजेंस रे सैंपल ड्र होता लैब टेस्ट में भुवनेश्वर पठाई काली गतकाली संध्यारे लैब रिपोर्ट आसी हिसाब से आज आम तरफ विभाग तरफ अरमास सीओ ना गोटे एफआईआर मामला हम तेज चिंता बढ़ाऊे नकली सार को नहीं चाषी हीनस्था होती सार को नहीं जो चाषी अभियोग करते ये नकली रही सार अभियोग पर ये लैब टेस्ट पर सार को पठा जाइथिला एवं रिपोर्ट आसी नकली बोली आलोचना करबा सुकांत दास नीलगिरी रिपोर्टर आम सहित जोड़ी होती सुकांत नकली सार वर्तमान बिक्री होची जो सार को नहीं चिंता बढ़ी एवं चाषी माने हीनस्था होती लक्षाधिक टंका दे जिते चाषी सार किणुंट एवं नकली सार वर्तमान सामना को आसूची लैब रिपोर्ट आसी नकली बोली वर्तमान सुधा कार्यानुष्ठान कहीं नि जाऊनी किए ए सार आनीला कौटू आसूला केमती नकली सार तैयारी होता ए सबुर गोटे तदंत होगा आवश्यक निश्चित भाव में शक्ति देखु बड़ कथा हूँ प्रथमत ये सार कौठू आसला तार मूलदुआ कौटी तार चेर केते दूर जाए लंबी क्यों माने ये नकली सार रे संपृक्त अच्छा से पर्दाफाश हवार आवश्यकता रही विशेषकर देखु जो चाषी मैंने भरोसा करी सरकार पक्षर ये सार जो दि जाऊला कृषि मित्र एवं एमबीके माध्यम पाखु चाषी मैंने किनिथिले जेहेतु विश्वास एवं भरोसा चाषी मैंने चाष माने जो सार किनिथिले से विश्वास रे वर्तमान विष भरी दिया चाषी मन रे जहाँ फल कि वर्तमान ना जे सार जे नकली सार दि जाता विरुद्ध में कौन कार्यानुष्ठान होती ना किसी तदंत होती से भली किसी कार्यानुष्ठान एपर्यंत सुधा आखि दृष्टिया किसी होना जहाँ फल कि
ଚାଷୀ ମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସାର ସେମାନେ ଧାନ କ୍ଷେତରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ ସେ ଧାନ କ୍ଷେତ ବର୍ତ୍ତମାନ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ଗୋଟିଏ ଦାବି ରହିଛି ଯେ ଏ ସାର କାହିଁକି ଚାଷୀ ମାନଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଦେଲେ ସେମାନଙ୍କର ମୂଳଦୁଆ କୋଉଠୁ ଆସିଲା ଏ ନକଲି ସାର ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ। ବାରମ୍ବାର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ହୁଅନ୍ତୁ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ହୁଅନ୍ତୁ, ସ୍ଥାନୀୟ ନେତା ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯୋଉ କୃଷି ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେମାନଙ୍କର ଗୁହାରି ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯଦିଓ ବା ଯୋଉ ବ୍ଲକ କୃଷି ଅଧିକାରୀ ମାନେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୋଉ ଏଫ୍ପିଓଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଇଏ ସାରକୁ ବିତରଣ କରାଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯଦିଓ ବା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଏଯାବତ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇନି। ମୋ ପଛପଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ସବୁ ସମସ୍ତ ଚାଷୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଟିକେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେଇଯିବା। ଯେହେତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇନି, ଚାଷୀ ମାନେ ଆପଣ ମାନେ କେତେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସର ବିଷୟ ଦେଲେ ସରକାର? ଆମେ ତ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ଯେହେତୁ ସେ କହିଲେ ଯେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇଟା ସାର ଦିଆହଉଛି, ଯେ ଗୋଟେ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଗୋଟେ ଆଉ ଏପିଓ ଗୋଟେ ଅର୍ମାସର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ କହିକି ଆମକୁ ବୁଝେଇକି ଦେଇଥିଲେ। କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚିଠି ମିଠି ଦେଖିଲେ ଆମେ ତ ମୂର୍ଖ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା, ସେ ଇଂଲିଶରେ ଲେଖା ହେଇଛି କଣ ବୁଝିବୁ। ଆଉ ତେଣୁକରି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ନେଇଥିଲୁ। ନିଅନ୍ତୁ ଆମେ ଭାବିଲୁ ହଁ ଏସଏଚଜି ମାଧ୍ୟମରେ କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ସରକାର ମାଧ୍ୟମରେ ଆସିବ ଭଲ ସାର ହେଇଥିବ, ତେଣୁ ଆମେ ନେଲୁ। ନେଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ବିଲରେ ପ୍ରୟୋଗ କଲୁ ସେତେବେଳେ ଜାଣିପାରିଲୁ ଯେ ଏଟା ଏମିତି କଣ ଦେଖାଯାଉଛି, କଲର ଭାସୁଛି ପଟାସରେ ଆଉ ଡିଏପି ଦେଖିଲାକୁ ପାଣିରେ ମେଲ୍ଟ ହଉନି। ସେଟା ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ନେଇକି ଗଲୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରାକୃତିକ ଡିଲର ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ଟେଷ୍ଟ କଲୁ। ଟେଷ୍ଟ କଲା ପରେ ଆମେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ ବୋଲି ଜାଣିଲୁ। ତାପରେ କୃଷକ ମୂର୍ଚ୍ଛାକୁ ଜଣେଇଲୁ, ସିଏ ବି ଆସିଲେ, ଆସିକି କୃଷି ଅଧିକାରୀ ଡକେଇଲେ। ସେ କହିଲେ ନେକ୍ସଟ ଦିନ ଦେଖିବା। ଯାହା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲ୍ୟାବ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେଇକି ବି ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଆସିଲା ଯେ ସାର ନକଲି ବୋଲି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତଥ୍ୟ ଆସିଲା। ନକଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କାହିଁକି ହଉନି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗୋଟେ କଥା ସନ୍ଦେହରେ ରହିଛୁ ଯେ କଣ ପାଇଁ ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ତତ୍ପର ଦେଖଉଥିବା ବେଳେ ଆମ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ପାଇଁ ସରକାର ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି, ପ୍ରଶାସନ ଚୁପ୍ ବସିଛି, ଆମେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନୁ। ନା ଆମକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ମିଳୁଛୁ ନା ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଧରା ହଉନାହିଁ। ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲୁ କାଲି ଆଇଏସି କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ, ତଦନ୍ତ କେତେ ବାଟ ଗଲା। ଆଇଏସି କହିଲେ ଯେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାଇକୋର୍ଟ ବେଲ୍ ହେଇକି ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଯଦି ବେଲ୍ ହେଇକି ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି ତ ଆମକୁ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣଟା ଦିଆଯାଉ। ଯଦି କ୍ଷତିପୂରଣ ନିଆଯାଉଛି ତାହେଲେ ଚାଷ ପଚି ଯାଉଛି, ଚାଷ ଜମି ନଷ୍ଟ ହଉଛୁ। ଚାଷୀ କଣ ଆଉ ଚାଷ ଅପେକ୍ଷା କରିବ ନା ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବ? ଚାଷ ଚାଲିଯିବ। ତା ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ଏ ସବୁର ଭୁଲ ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ସାଧାରଣ ନିରୀହ ଚାଷୀ କଣ ନ୍ୟାୟ ପାଇବନି? ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ଅନୁରୋଧ, ଆମକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ନ୍ୟାୟ ଦିଆଯାଉ ଆଉ ଆମର ତୁରନ୍ତ ତଦନ୍ତ କରି ଆମକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯାଉ, ନା ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ। ସାର ଯୋଉ ପକେଇଥିଲେ କଣ କ୍ଷତି ହେଇଛି ବିଲରେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଛ ସବୁ ନାଲିଆ ପଡିଗଲାଣି, ସବୁ ମରି ବସିଲାଣି। ଆଉ ସାର ପକେଇ ଯେତିକି ବିଲ ପକେଇଥିଲେ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇକି ବସିଲାଣି। ଆଉ ପକେଇନେ ସେ ସାରକୁ ସବୁ ରଖିଛେ। କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ସାର କିଣିଥିଲେ? ଆମ ଏମ୍ବିକେ ଆଉ କୃଷି ମିତ୍ରକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ଆମ ଗାଁର ସାର କିଣିଥିଲେ ତାଙ୍କଠୁ। ସିଏ କହିଲେ ଆମର ବ୍ଲକରୁ ଏଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି, ଆମର ବିଡିଓ ବି ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି। ଏଠି ଡୁପ୍ଲିକେଟ ତମେ ପାଇବନି। ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ କହିଥିଲେ ଭଲ ସାର ଦବ ନା, ସେ କହିଲେ ହଁ ଭଲ ସାର। ଆମେ ଦେଖିଲେ ସାରର ତାର ନବରତ୍ନ ଡିଏପିର ତାର ନରେନ୍ଦ୍ର ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫଟୋ ଅଛି। ଆମେ ଗୁରା ଦେଖିକି ସାର କିଣିନେଲେ, ତା ଭିତରେ ସାର ଡୁପ୍ଲିକେଟ ବୋଲି ଆମେ ଦେଖିନେ। ପଟାସ ଆଇପିଏଲ ଗୁରା ଲେଖା ହେଇଛି, ତା ଭିତରେ ଲୁଣ ଗୁଡା କଲର ଦିଆ ହେଇଛି। ପାଣି ପକେଇବାକୁ ଲୁଣ ଗୁଡା ସବୁ ବାହାରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରୀ ଲ୍ୟାବରେ ଟେଷ୍ଟ କରାଗଲା, ନକଲି ସାର ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା। କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଶୂନ, କାହିଁକି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କାହିଁକି ହଉନି ଆମେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନେ। ଆମେ ଥାନାର ଜଣେଇଲେ, ଥାନାର ଆଇଏସି ତାଙ୍କ ସପୋର୍ଟର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ କାହିଁକି ଆଉ ଆମ ଉପରେ କାହିଁକି ଆନ୍ତରିକତା ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ କାହାରି, ଆମେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନେ। ଆଉ ଯଦି ନହବ ଚାଷ ତ କ୍ଷତି ହେଲାଣି, ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ଆମେ ଧାରଣା ଦବା, ନହେଲେ ଯାଇକି କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ଧାରଣା ଦବା। ଲାଷ୍ଟ ସେଇଠି ଆମେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା, ସୁଇସାଇଡ କରିବା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ। ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ସାରିଲେଣି। ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ଟେଷ୍ଟ ହେଲା, ନକଲି ବାହାରିଲା, ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ସବୁ କିଛି ହେଲା, ଚାଷୀ ହିସାବରେ ସାର କିଣିଥିଲେ, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଶୂନ କାହିଁକି? ଏଥିପାଇଁ ଯେ ଶିଥିଳତା ପଡିଯାଇଛି, କାହିଁକିନା ଆଗରୁ ଯେତିକି ପ୍ରଶାସନ ଏଗ୍ରେସିଭ ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ଏଗ୍ରେସିଭ ସେତିକି ଜଣା ପଡୁନାହିଁ। କିଛି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ କିଛି ପ୍ରଶାସନିକ ର ସହଯୋଗରେ ସେଟାକୁ ସେ ଚାପିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, যেটা কি ଆମେ ଏତେ ଦିନ ଲାଗିଲା ପରେ ଚାଷୀ ଜଣେ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କାର ସାର କିଣି ରଖିଲା, ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ ସାର ବୋଲି ଜଣା ପଡିଗଲା, ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦ କଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚାଷୀ ମାନେ ଏତେ ଭରସା କରିଥିଲେ ଯେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସାର ଦିଆଯାଉଛି, କୃଷି ମିତ୍ର ଏବଂ ଏମ୍ବିକେଙ୍କ ନିହାତି ମାଧ୍ୟମରେ ଭାବରେ ସରକାରୀ ସାର ଉପରେ ଭରସା ରହିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ এই নকলি সার সামনাକୁ ଆସୁଛି ଏବଂ ଲ୍ୟାବ୍ ଟେଷ୍ଟରୁ ମଧ୍ୟ ନକଲି ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି, ଭରସା ତୁଟି ଯାଇଛି ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଏ ସାର ଉପରେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସୁକାନ୍ତ ସମସ୍ତ